السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم روزہ تو رکھ نہیں سکتے، روزہ تو دن میں ایک ہی ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں۔ اب زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں گے تو فرض نماز تو زیادہ سے زیادہ پڑھی نہیں جا سکتی، یقیناً ہم نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ ملتا ہے روایات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو 11 مہینے ان کے مقابلے میں رمضان المبارک میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کریں۔ لیکن یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جب رمضان آتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے لوگوں کو زیادہ عبادت کی طرف کیا لے جاتے، بلکہ جو لوگ جتنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس سے پیچھے کھینچنے کی طرف بہت کوشش اور محنتیں کرتے ہیں، اور اس پر پھر بڑی فتنہ برپا کرتے ہیں، بڑا فساد برپا کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو جتنی پڑھنا ہے آپ کی مرضی، آپ پڑھیں، آپ 8 پڑھیں، 4 پڑھیں، 2 پڑھیں، مت پڑھیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی کنٹروورسی کریٹ کرنا، وہ بھی ہر رمضان میں، اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بات کئی مرتبہ بتائی جا چکی ہے، کئی مرتبہ اس پر جو ہے کلیئر کیا جا چکا ہے کہ تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 20 رکعات سنت ہیں، 8 رکعات نہیں ہیں، لیکن بہرحال نہیں مانتے۔ تو آج ان کی یعنی ایک جو مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو کو لے کر 1 گھنٹہ انہوں نے ٹائم برباد کیا۔ جو زیادہ تر یہ روایت پیش کرتے ہیں اپنی 8 رکعات پر، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں، جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعات پڑھتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعات پڑھتے تھے ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، یعنی بہت لمبی اور بہت اچھے انداز سے نماز پڑھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات اور پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا ہے، بہت اچھی طرح سے وہ بھی اور خوب لمبی لمبی وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر 3 رکعات اور پڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ جو روایت ہے، اس روایت کو بہت سارے حضرات جو ہیں تراویح پر پیش کرتے ہیں کہ یہ تراویح کی نماز ہے۔ بہرحال اس کا جائزہ لیتے ہیں اور چند سوالات، آج جواب نہیں دینا کہ تراویح 20 رکعات ہے، اس کی کیا کیا دلیل ہے، وہ نہیں دینا، کیونکہ اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم بار بار اس کو آپ کے سامنے خراب کرتے رہیں۔ دیکھیں، 1-2 حدیث پڑھنے سے دین نہیں آتا ہے، اور 1-2 حدیث پڑھ کر دین سمجھ میں نہیں آتا ہے، نہ دین پر کمپلیٹ عمل کر لیں گے۔ کمپلیٹ دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کمپلیٹ احادیث کا جاننا، پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ علماء کی اتباع کریں، اقتداء کریں، پیروی کریں۔ اگر آپ دونوں میں سے کوئی کام نہیں کریں گے تو پھر آپ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم بنو، یا علم دین کی سیکھنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، اس کے علاوہ نہ بننا، ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ تو عالم آپ بننے سے رہیں، علم دین کے سیکھنے کو آپ تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ کسی کو عالم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور ان سے محبت کیا، آپ آئے دن جو ہے علماء پر زبان درازیاں کرتے ہیں تو ان سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ بہرحال یہ کہ 20 رکعات تراویح ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بہت ساری احادیث ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے ان تمام احادیث کو پیش کیا جائے۔ میں آپ کو خلاصے کے طور پر ایک بک ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جانیں کہ 20 رکعات تراویح کے کیا دلائل ہیں اور 20 رکعات تراویح سنت ہیں، تو آپ یہ بک پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بک جو آپ کو ملے گی، 320 صفحے ہیں اس کے، 320 پیجز ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو یہ مطمئن ہو جائے گا، آپ کا دل آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ 20 رکعت تراویح ہی سنت ہے، نہ کہ 8 رکعت۔ تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنی بڑی کتاب کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں، کافی مرتبہ پیش کیے جا چکے ہیں۔ بہرحال اس پر چند سوالات کرنا ہے، باقی بہت ساری کلپس اس پر علماء کی موجود ہیں 20 رکعت تراویح کے دلائل پر، اور بہت جلد انشاءاللہ، کیونکہ مسئلہ مفتی صاحب کا ان کو گھسیٹا گیا تو وہ خود انشاءاللہ اس پر، اور وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میں مستقل ایک کلپ اس پر ریکارڈ کراؤں گا کہ جس میں آپ کو انشاءاللہ اطمینان بخش یہ جواب مل جائے گا دلائل کے ساتھ، جیسے وہ خلا والا بھی ویڈیو ریکارڈ کرایا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہی سنت ہے۔ اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا وقت اس پر ضائع کروں، وہ کام مفتی صاحب نے خود کرنے کو کہہ دیا تو وہ کر لیں گے، ورنہ میں ارادہ رکھتا تھا، سوچتا تھا کہ یہ کروں گا، لیکن مفتی صاحب کی وہ کلپ دیکھ لی تو وہ کام میں نہیں کروں گا۔ البتہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر ذرا میرے چند سوالات ہیں، اس کے جواب مجھے چاہیے۔ یہ جو روایت ہے، یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے، یہ روایت تہجد کے تعلق سے ہے، اس کو کتاب التہجد میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن جناب والا اس کو زبردستی تراویح پر فٹ کرنے پہ تلے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں تراویح اور تہجد ایک ہی رکعت ہے۔ چلے مان لیتے ہیں آپ کی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جناب والا اس حدیث پر تو آپ کا بھی عمل نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے، اور یہ روایت تراویح کے لیے آپ کے لیے دلیل ہے، تو پھر آپ مجھے اس پر چند سوالات ہیں میرے، ان کے جواب دے دیں۔ پہلا یہ کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ना तो रमज़ान में और ना गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। रमज़ान में भी 11 होती थी, रमज़ान के अलावा भी 11, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती थी कि रमज़ानों में बढ़ाएं या घटाएं या बाकी दिन में बढ़ाएं या घटाएं। गैर रमज़ान या रमज़ान में 11 रकात ही पढ़ा करते थे। तो सवाल मेरा ये है कि ये जो 11 रकात, ये जो 8 रकात इसमें से आपने निकाली है ना कि 8 रकात तरावी, तो ये 8 रकात तरावी आप रमज़ान में क्यों पढ़ते हैं? बाकी 11 महीनों में आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है जनाबे वाला? आपकी किसी एक मस्जिद को हमने नहीं देखा कि आप ये तरावी जो आप रमज़ान में पढ़ते हैं वो आप किसी एक मस्जिद को आप दिखा दें। हमने नहीं देखा आज तक, ना सुना कि किसी एक मस्जिद में आपके ये तरावी पूरे साल होती हों। क्यों नहीं होती? आप इस हदीस पर बाकी 11 महीने अमल क्यों नहीं करते हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात पढ़ते थे, लिहाजा हमारी ये 8 रकात तरावी की दलील है। तो जनाबे वाला इसमें तो 11 रकात का जिक्र है और आप 8 कैसे निकाल लेते हैं? अब आप कहेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात करके वो तहज्जुद पढ़ी थी, वो 8 रकात थी और बाकी के 3 रकात वित्र थे। तो सवाल आपसे ये है कि 3 रकात वित्र तो आपका कोई भी नहीं पढ़ता। मुझे 15 साल होश संभाले हुए हो गए, उससे ज़्यादा अरसा हो क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन 15 साल के पीरियड में मैंने आज तक किसी भी आपके यानी खुद को अहले हदीस कहने वाले बंदे को आज तक 1 रकात से ज़्यादा वित्र पढ़ते हुए नहीं देखा। तो आप कैसे कह सकते हैं फिर 3 रकात वित्र? और आप कैसे पढ़ लेते हैं? यानी आपके रमज़ान में 3 रकात वित्र होते हैं और बाकी गैर रमज़ान में 1 ही रकात होते हैं। मैंने आज तक किसी सो कॉल्ड अहले हदीस भाई को नहीं देखा कि वो 3 रकात वित्र पढ़ते हो, 1 पढ़ते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। क्या वजह है इसकी? दूसरा सवाल तो ये है कि आपकी रमज़ान में 3 रकात वित्र हो जाती हैं और गैर रमज़ान में आपकी 1 रकात वित्र रह जाती है, इसकी क्या वजह है? तीसरा सवाल कि आपकी ये हदीस आपके लिए दलील है कि रमज़ान और गैर रमज़ान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज़्यादा तरावी नहीं पढ़ते थे। तो सवाल यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 11 रकात जो हैं जब पूरे 12 महीना पढ़ी हैं तो मुझे बताएं जमात से पढ़ी है गैर जमात से? अगर गैर जमात से पढ़ी और यकीनी तौर पर गैर जमात से पढ़ी है तो आप किस दलील से आप इसको जमात के साथ पढ़ रहे हैं? अगर आपकी ये दलील है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो 11 रकात जमात से नहीं पढ़ी, आप क्यों जो है जमात से पढ़ते हैं? और फिर आप उसको सिर्फ रमज़ान में क्यों पढ़ते हैं, बाकी महीने में क्यों नहीं पढ़ते हैं? एक सवाल। दूसरा एक और सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो 11 रकात पढ़ी हैं तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 11 रकात को पढ़ने के लिए सहाबा को हुक्म फरमाया था कि आप अपने अपने इलाकों में मसाजिद के अंदर जमात के साथ पढ़ें? अगर नहीं तो आपकी तमाम ही मस्जिदों में क्यों होती हैं? एक और सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 11 रकात में कुरान करीम सूरह फातिहा था सूरह नास यानी कंप्लीट सूरह कुरान करीम को पढ़ा करते थे? जवाब अगर नहीं है तो फिर आप क्यों पढ़ते हैं? और अगर जवाब हाँ है तो दलील पेश करें आप कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 11 रकात में कुरान करीम को सूरह फातिहा से सूरह नास तक कंप्लीटली पढ़ा करते थे। ये चंद सवालात हैं, और भी सवालात इसी हदीस को लेकर हो सकते हैं कि आप किस दलील की बिना पर ये कह रहे हैं कि ये रमज़ान और गैर रमज़ान में जो नमाज है ये तरावी ही की नमाज है, जो रमज़ान में तरावी हो जाती है और गैर रमज़ान में तहज्जुद हो जाती है। हालांकि ये बिल्कुल बेसरो पैर की बात है, इसकी कोई दलील नहीं है। तो ये मैंने चंद सवालात आपके सामने रखे हैं कि आप किस दलील से इसको रमज़ान में पढ़ते हैं और गैर रमज़ान में छोड़ देते हैं? आप किस दलील से इसको हर मस्जिद में हर मस्जिद के अंदर बाजमात करा रहे हैं? आप किस दलील से एक ही मस्जिद में बाजमात इसको करा रहे हैं, बाकी को तो छोड़ें? आप किस दलील से जहरी इसमें क़राअत कर रहे हैं? आप किस दलील से सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक इसमें कुरान करीम को मुकम्मल कर रहे हैं? आप किस दलील से इसमें से 8 रकात निकाल रहे हैं? अगरचे आप 3 रकात वितर पूरे साल नहीं पढ़ते, हमने देखा नहीं है आपको कभी भी। तो आपकी ये जो दलील है तो आप कैसे कर रहे हैं? और रही बात आपकी, आप ये कहें कि 20 रकात तरावी की जो दलील है दी नहीं, सवाल पेश कर दिए, सवालों के जवाब आप हमें दे दें। अगर यही दलील है तो आप कहेंगे नहीं इसके अलावा भी हदीस है, तो भाई फिर इसके अलावा थोड़ी सी हदीस ना लें, इसके अलावा और भी हदीस लें जिनका मैंने आपको जिक्र किया, जो 20 रकात तरावी की दलीलें बनती हैं, जो इस किताब के अंदर भी मौजूद है और ऐसी कई किताबें हैं जिनके अंदर मौजूद हैं। और आप इंतजार करें, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब का जवाब आ जाएगा। मैं अपनी बात को फिर रिपीट करता हूँ, अगर ये आपकी ये हदीस आपकी दलील है तो मेरे सवालात का जवाब दें। यकीनन ये हदीस आपकी दलील नहीं बन सकती। और अगर आप कहते हैं कि ये हदीस हमारी दलील है, इसके साथ और भी हैं, तो फिर जब उसके साथ और भी लेंगे तो उसके साथ और भी ले लें मेरे भाई, जिससे ये साबित होता है कि तरावी की रकात 20 है ना कि 8। और उम्मत में फितना और फसाद बर्पा ना करें। आपको नहीं पढ़नी मत पढ़ें, आप 8 भी ना पढ़ें, आपको कौन कहता है? क्यों आप जो है इस तरह उम्मत को गुमराह करने पर तुले हुए हैं और इस तरह उम्मत को जो है मिसगाइड करने पर तुले हुए हैं? बहरहाल मेरे चंद सवालात हैं, आप इनके जवाब दे दें। और सवालात तो बहुत हैं, लेकिन आपकी इसी हदीस को लेकर सवालात किए गए, बाकी सवालात आपसे बहुत ज़्यादा हैं कि आप किस दलील की बुनियाद पर ये सारे काम कर रहे हैं। अगर आपकी दलील यही बुखारी शरीफ की रिवायत है तो उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।